chapters are all the rectal disease. So far, I have talked to you regarding about rectal prolapse, abscess and fistulas, and hemorrhoid. আপনাদের এখানে আর একটা জিনিস যেটা পড়ে নিতে হবে সেটা হচ্ছে কোলোরেক্টাল ম্যালিগন্যান্সিস। এই কোলোরেক্টাল ম্যালিগন্যান্সি হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে এই পুরো জিনিসটাকে ইন্টিগ্রেট করে নিতে হবে as the cause of parrectal bleeding, because why we all are concerned, the patient will not come and straightforward will tell you I am suffering from hemorrhoid, I am suffering from this and this. Patient will tell you that he or she is being suffering from parrectal bleeding, and by evaluating the patient, by taking history, physical examination and investigation, we will have to come to an end of any of the differential diagnosis of parrectal bleeding. A very frequently asked question in your MBBS vivas and a very frequently a written question has given on this issue of parrectal bleeding. So you will make and prepare a question of causes of parrectal bleeding in adult, causes of parrectal bleeding in younger male and female, young male and female, and causes of parrectal bleeding in children, because the cause that will top the list is different in different age group. যদি parrectal bleeding এর কারণ এক একটা গ্রুপে, এক একটা এজ গ্রুপে এক এক রকম। সো এইভাবে করে একটু দয়া করে ওটা পড়ে নেবেন। আমি যদি আর কখনো সুযোগ পাই তাহলে আমি আপনাদেরকে ওইটা আবার একটু এই অংশগুলো পড়ায় দেওয়ার চেষ্টা করব। The topics of today's concern is abdominal trauma. আমার গত লাস্ট স্যাটারডেতে I have missed on class. যদি আপনারা আমাকে সুযোগ দেন at any time at night, যেহেতু আপনাদের সকালে ক্লাসের অনেক জ্যাম আছে, আমি আপনাদের যারা অর্গানাইজ করে তাদের সাথে কথা বলে I can took that missed class as well. So we can start now, no? Yes, sir. Abdominal আজকে আমরা abdominal trauma আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে for discussion. So I have make up my slide in such a way that first we will recapitulate some basics of trauma management, because management of trauma is same, the initiation of management is same. আপনি যে কোনো ট্রমার পেশেন্টই ম্যানেজ করেন না কেন, ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইজ সেম ফর অল ট্রমা, whether it is a torso trauma, whether it is a trauma of the limbs or other sorts of polytrauma patient. That's why, for a very practical reason, with my few of my slides, I'll tell you about the basic approaches for a trauma patient. So you see, as for other disease or non-traumatic disease, when we many a times are in a big dilemma of what is happening inside the abdomen, পেটটাকে বা অ্যাবডোমেনটাকে পেন্ডুলাম বক্স অথবা ম্যাজিক বক্সও বলা হয়। কখনো কখনো ইট ইজ বিন কম্পেয়ার্ড উইথ এ ব্ল্যাক বক্স। আপনার পেটে কেউ একজন ঘুষি মারছে, এই সিম্পল দুষ্টামি করে একটা ঘুষি মারার কারণে
ভিতরে যে লিভার ইনজুরি হইতে পারে, স্প্লিন ইনজুরি হইতে পারে, ভিতরে যে আপনার হলো হলো অর্গান ইনজুরি হইতে পারে, intestine injury হইতে পারে, you never know until you have been presented with some of the features. যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু ফিচার আপনার তৈরি না হয় আপনি কিন্তু বলতে পারবেন না। ইভেন ফিচার তৈরি হয়েছে, পেটে ব্যথা পাইছেন, পেটে ব্যথার পরে আপনারও পেটে ব্যথা করতেছে, আপনার অন্যান্য সিমটম আছে, কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না যে এর ভিতরে আসলে কি ঘটনাটা ঘটছে। যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, আমাদের মূল কাজটা থাকে our aim to save lives. আমরা ট্রমার পেশেন্টের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিতে আগাই, সেই পদ্ধতি আমাদের মূল মন্ত্রটাই থাকে যে কিভাবে আমরা একটা পেশেন্টের, একটা ট্রমা ভিকটিমের লাইফটাকে সেভ করব, রেদার দেন আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন নন ট্রমাটিক পেশেন্ট যদি অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে আসে, আমরা খুব বেশি করে কিভাবে ডায়াগনোসিস করতে পারবো, পিন পয়েন্ট ডায়াগনোসিসের দিকে আগাই। কিন্তু ট্রমার ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য। কারণ আমি যদি সেই কাজ করতে যাই, একেবারে ডায়াগনোসিস করতে হয় যে না সৌরভ খুব ভালো ক্লিনিশিয়ান, একে কি করতে হবে, তাকে একেবারে ডায়াগনোসিস করে নামতে হবে, স্যার এটা শুধু স্প্লিন ইনজুরি হয়েছে, আমি এটা একেবারে কনফার্ম করে নামতে চাই। কিন্তু তার সেই কনফার্ম করতে যে সময়টা ব্যয় হবে, that time is very beneficial, that time is a very crucial time for the patient. A early intervention can save many lives. That's why don't spend much time in making your diagnosis accurate. Rather, use your clinical acumen and then start the definitive management. So, if you see the loads of the abdominal trauma, the loads is very high and it stands next to the head and chest trauma. Abdominal trauma ta head trauma এবং chest trauma, chest injury পরেই এর অবস্থান। এবং এই যে অ্যাবডোমিনাল ট্রমা, সব সময় এই অ্যাবডোমিনাল ট্রমার চিকিৎসা যে আপনি শুধুমাত্র ওষুধের মাধ্যমে করে যাবেন, that is not always true. In 25% of cases the patient may end up with a generous exploratory laparotomy and some sorts of abdominal procedure or surgical procedure has to underwent for this patient. And very important and very challenging is to reach a diagnosis, because for diagnosis you have to be very careful, or you have to be very details on taking the mechanism, the force, the location of injury, and of course while you examine the patient you have to have consider the hemodynamic status of the body patient, because that hemodynamic status will guide you for the further management. একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে আসছে অ্যাবডোমিনাল ট্রমা, ধরেন এটা ব্লান্ট অ্যাবডোমিনাল ট্রমা, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, বাইরে কোনো ইনজুরি নাই, he has been run over by a vehicle, by a rickshaw or by a Honda, there is nothing, no injury mark on his abdomen, but the patient is rapidly deteriorating, you are not getting his pulse right, you are not getting his pressure for survival. So that patient requires a very urgent laparotomy to save his life. That is the reason the hemodynamic status that will guide you for further management. So for the purpose of description of abdominal trauma, we will divide the abdomen into the anterior abdomen, flank and back. It have to be very specific. আপনি যখন আপনার ওয়ার্ডে একটা অ্যাবডোমিনাল ট্রমার পেশেন্ট রিসিভ করবেন, তখন আপনাকে অ্যানাটমিক্যাল নলেজটা জানতে হবে
You very well known this division of anterior abdominal part, the flank and the back of the abdomen. For the reason of description, the anterior abdomen is extend in from above to down from the nipple line up to the inguinal ligament, and on each side is the anterior axillary line. Can you appreciate that? Hello? বোঝা যায়? Yes, sir. Okay, fine. তাহলে, and the flank, we define flank, the area in between the anterior and posterior axillary line, and extend from here 6th intercostal space to the iliac crest. And rest of the things is the back of the abdomen that lies areas between the two posterior axillary line, and also extend from the tip of the scapula to the iliac crest below. So this is for the interest of description of interest of description of the injury. The injury টা কোথায় হয়েছে আমাকে লিখতে হবে, এবং also it has some clinical importance. সামনে পেটের সামনের দিক দিয়ে মারছে, you should not think at first that kidney might injured. পিছনে ফ্ল্যাঙ্কে মারছে, পেশেন্টের হেমাচুরিয়া আছে, আপনি একেবারে চিন্তা করে নিতে পারেন হ্যাঁ এই পেশেন্টের কিডনি ইনজুরি হইতে পারে। So the anatomical location of site or anatomical location of external mark of injury is very important for recognizing or identifying or having an idea about the injury concerned to the internal organ. এই এখন আমরা অর্গান ওয়াইজ যদি চিন্তা করি, তাহলে আমরা এই বাইরের অংশ থেকে যদি ভিতরে একটু পেটে ঢোকার চেষ্টা করি, তাহলে দেখতে পাবো এই অ্যাবডোমেনটাকে আমরা ইন্ট্রাথোরাসিক পার্ট অফ দি অ্যাবডোমেন, পেলভিক পার্ট অফ দি অ্যাবডোমেন, এন্ড রেট্রোপেরিটোনিয়াল পার্ট এন্ড ট্রু অ্যাবডোমেন এইভাবে ভাগ করতে পারি। আপনারা জানেন normal abdominal extension from the diaphragm to pelvic diaphragm. Upper part, which is covered by ribs all around, are the intrathoracic abdomen. Allah has created us in such a way, and the major organ of the body, like the spleen and liver, is been protected by the rib cage. So, if anything happen in this area, any injury mark you get in this area, you can suspect that this patient might have injury to the liver. And here the most disadvantage is that you will not get any idea by your palpation. You have to take in consideration other modalities of clinical examination for the purpose of making a diagnosis. Then the pelvis, you know very well, here the organ is different in male and female, but I want to give a stresses on 2 or 3 things. Is the bony pelvis itself and the major vessels that lies alongside the pelvic brim. এই পেলভিসের সবচেয়ে বেশি আমরা যে জিনিসটা ইনজুরি নিয়ে পাই সেটা হচ্ছে pelvic fracture, সেটা হচ্ছে major vessel injury, আর সেটা হচ্ছে injury to the outflow tract of the urinary system, that is especially the bladder. The rectal injury is also, we also get rectal injury, but it is less frequent. And next come to the retroperitoneal organ injury ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে বেশি ভয় পাই হচ্ছে এই রেট্রোপেরিটোনিয়ামে আমাদের মেজর ভেসেল গুলো থাকে, এবং এইগুলোর মেকানিজম অফ ইনজুরি একটু ডিফারেন্ট। এইগুলোর জন্য খুব হাই ভেলোসিটি ইনজুরি ইজ রিকোয়ার্ড টু ইনজিউর দি রেট্রোপেরিটোনিয়াল স্ট্রাকচার, কারণ পেটের সামনের দিক থেকে এরা যেমন একটু দূরে, আবার পেটের পিছন দিকে এই রেট্রোপেরিটোনিয়াল স্ট্রাকচার গুলো আর প্রোটেক্টেড বাই ভেরি স্টাউট back muscle of the body. You know very well what are the structures that lies in the retroperitoneal region.
Now come to the true abdomen, which we always, or in layman's word, we know as the abdomen. That is the true abdomen. The major portion is occupied by the small and large intestine and also omentum. But occasionally here you will see if a bladder is distended, that can come up ইনজুরিগুলো পেরিটোনাইটিস নিয়ে ম্যানিফেস্ট করে। আমরা যদি সেই জিনিসটা এভাবে করে একটু দেখি, যে আমরা টোটাল স্ট্রাকচার গুলোকে যদি দেখি, যে অ্যাবডোমেনের মধ্যে কি কি ধরনের টাইপস অফ স্ট্রাকচার গুলো আছে, সেটার উপরে প্রেজেন্টেশনটা অনেক ডিপেন্ড করে। আমরা কেন এই অ্যানাটমিক্যাল সাইটগুলোর কথা বললাম, কারণ চিন্তা করে দেখেন, যদি উপরের পেটের কোনো আঘাত, যদি মনে করেন যে আপনি লেফট সাইডে লোয়ার রিবস ফ্র্যাকচার পাইছেন একটা পেশেন্টের লেফট সাইডে আপনি হাত দিয়ে পরীক্ষা করার সময় দেখলেন যে তার 9/10 রিবসে ফ্র্যাকচার আছে। ক্যান এনিওয়ান টেল মি, নাজিফা ইসলাম, are you with us? Can you tell which is the most vulnerable organ for injury? Stomach. Left side lower ribs fracture, লেফট সাইডে একটা গাড়ি এসে তাকে ধাক্কা মারছে এবং তার 8, 9, 10 নাম্বার রিবসে ফ্র্যাকচার আছে। ক্যান ইউ টেল মি হুইচ অর্গান will injured with that fracture of the left lower ribs? Yes, sir. Which one? Spleen, probably. Spleen, probably, yes. We can assume that this patient might have injury to the spleen. If so happen that you are getting a patient who has a fracture or has an injury mark at the right lower chest, which is the most frequent organ that could injured with this injury, Shohag? যদি কোনো ইনজুরি, কোনো অ্যাক্সিডেন্টে আপনি ডান পাশের লোয়ার রিবসে ফ্র্যাকচার থাকে, তাহলে কোন অর্গানটা ইনজুরি হইতে পারে বলে আপনার ধারণা করতে পারেন আপনি? রাইট কিডনি। বেটা, কিডনি তো রেট্রোপেরিটোনিয়াল অর্গান। আমি বলছি রাইট লোয়ার রিবস গুলোতে ভেঙে গেছে। রাইট সাইডে 7, 8, 9 নাম্বার রিবস একদম ভেঙে ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে। তাহলে স্যার লিভার, ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল, ভেরি গুড। তাহলে ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল লিভার ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার তাহলে এগুলো সলিড অর্গান ইনজুরি। এরপরে পেনিট্রেটিং ইনজুরিতে বিশেষ করে যদি আপনার ট্রু অ্যাবডোমেনের যে পার্টটা আমরা আপনাদেরকে দেখাইলাম সামনের দিক দিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তাহলে হলো ভিসকাস ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এবং একটা জিনিস দেখেন, আপনি আপনার পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে, আমরা কিন্তু আগে বলছি যে আপনি 100% ডায়াগনোসিস করতে পারবেন না। আমরা আগে আপনাকে বলছি আপনি ডায়াগনোসিস করতে যে সময় নষ্ট করবেন না, তাহলে the patient condition will be deteriorated and at the expense of your time. তাহলে চিন্তা করে দেখেন, হলো ভিসকাস ইনজুরি যদি হয়, আপনি যদি পেরিটোনাইটিস, ইট ইজ এ ভাইস ভার্সা। আপনি যদি পেশেন্টের পেরিটোনাইটিস পান, পেরিটোনাইটিস পেশেন্টের মাসেল গার্ডিং আছে, রিজিডিটি আছে, রিবাউন্ড টেন্ডারনেস আছে, খুব বেশি পেইন আছে, আপনি ধরে নিতে পারেন যে পেশেন্টের পেরিটোনাইটিস। পেরিটোনাইটিস হইলে পেশেন্টের ধারণা করা যাইতে পারে তার হলো ভিসকাস ইনজুরি হয়েছে, সেখান থেকে কন্টামিনেশন, সেখান থেকে গাট কন্টেন্ট বের হয়ে এসে পেরিটোনাইটিস করছে। আর একটা পেশেন্ট যদি আপনাদের কাছে আসে ইনজুরির পরে, তার অ্যাবডোমিনাল ফাইন্ডিংস, অ্যাবডোমিনাল সাইনের চাইতে বেশি সাইন হচ্ছে, সে পেশেন্ট খুব রেস্টলেস, পেশেন্টের পালস নাই বা ট্যাকিকার্ডিয়া আছে, নন রেকর্ডেবল বিপি, পেশেন্টের শকের ফিচার নিয়ে আসে, তখন কিন্তু আপনি ধারণা করে নিতে পারেন এই পেশেন্টের কিন্তু হয় কোনো সলিড অর্গান ইনজুরি আছে অথবা এই পেশেন্টের মেজর কোনো ভেসেল ইনজুরি আছে। সো বাই looking or by searching the or by after clinical examination, if you can
conclude that the patient is peritonitis, then you can have an idea. Yes, this patient might have a hollow viscous injury. If the patient is in shock, that you can have an idea. You can gaze that this patient might have injury to the solid organ. So these are the same things that I told you regarding the hollow organs, regarding the solid organs, and regarding the major vasculars. Again, for the major vessel injury and solid organ injury, the clinical manifestation will be shock, although it is it will be considered as shock as the solid organ injury, but the symptoms or the findings of shock and peritonitis can overlap. এখন চিন্তা করে দেখেন, ছুরি দিয়ে অথবা পিস্তল দিয়ে গুলি করছে, তো তার ফলে আপনার মেজর ভেসেল ইনজুরি হয়েছে, তার গাঁটও ইনজুরি হয়েছে, তাহলে ইউ উইল গেট দি ফিচার্স অফ বোথ। আবার এরকম হইতে পারে কিন্তু আপনার কাছে আসছে 2 দিন পরে, বাঁশ দিয়ে একটা বাড়ি মারছে পেটের মধ্যে, প্রথম দিন তেমন কিছু ব্যথা হয় নাই, পরে ব্যথা অনুভব করছে, আপনার কাছে আসছে 2 দিন পরে, 3 দিন পরে, তাহলে কি হয়েছে? মনে করেন সেই পেশেন্টের ডিওডেনাল ইনজুরি হয়েছে, ব্লান্ট ট্রমাতে হয়। ইনজুরি হওয়ার কারণে সে বাড়িতে রয়েছে 2 দিন, খাওয়া দাওয়া করছে, সব খাবার দাবার যে পেটের মধ্যে, যে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে যে জমা হয়েছে, চতুর্থ দিনের দিন পেট ব্যথা, পেশেন্ট শকে চলে গেছে। কি হয়েছে? এই পেশেন্টের সেপসিস হয়ে গেছে, সেপ্টিসেমিক শকে চলে গেছে। তাহলে দেয়ার is a chance to overlap. It is not concrete that only solid organ injury will cause shock or major vessel injury cause shock, but peritonitis, if time passes, can cause shock as well. আমি কি কথাটা পরিষ্কার করে বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. Sure? আর কেউ কথা বলে না? কারো কি বুঝতে অসুবিধা হয়েছে আমার এই পয়েন্টটা? দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট টু পারসিভ ফর দি ম্যানেজমেন্ট অফ ট্রমা পেশেন্ট। ওকে, তাহলে নেক্সট ভেরি থিংস। সলিড অর্গান ইনজুরি হইলে শক কেন হবে? কোনটা? সলিড অর্গান ইনজুরি হইলে শক কেন হবে? ভেসেল ইনজুরি হলে তো ব্লাড লসের কারণে হাইপোভলিমিক শক আমরা বুঝতে পারবো, সলিড অর্গানের কারণে সলিড অর্গান ইনজুরি, মনে করেন সলিড অর্গানের মধ্যে লিভার ইনজুরি হয়েছে। এখন লিভার ইনজুরি হয়ে কি আপনার ধারণা যে এখান দিয়ে শুধু লিভারটাই গুঁড়া হয়ে যাবে? লিভারটা ইনজুরি হয়ে লেসারেটেড হয়ে কি হবে? ভিতরে তো ব্লিডিং হইতে থাকবে শুধু, না? এগুলো ভেরি ভাস্কুলার অর্গান, ভেরি ভাস্কুলার অর্গান। স্প্লিন যদি আপনার ইনজুরি হয়, একটা আপনার ভেসেলের ইনজুরি হইতে তো চাপ চুপ খেয়ে বন্ধ হইতে পারে কোনোভাবে। স্প্লিনের ইনজুরি হইলে এমন টরেনশিয়াল ব্লিডিং ভিতরে হইতে থাকে, খুব দ্রুত, ঘন্টা খানেকের মধ্যে পেশেন্ট শকে চলে যেতে পারে। বুঝতে পারছেন? ওকে, নাও অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিংস, আমরা তো এর আগে পেশেন্টের ফিচার দেখে চিন্তা করলাম, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট থিংস আমাদের চিন্তা করতে হয় ট্রমা পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে মেকানিজম অফ ইনজুরি। Broadly, this mechanism of injury can be divided into blunt trauma and penetrating trauma. Blast trauma and crush injury and thermal injury, although very rare in our civilized society, but blunt and penetrating trauma of any source can happen due to road traffic accident or social violence. ব্লান্ট ট্রমা সাধারণত কি দিয়ে হয়? মোটর ভেহিকেল অ্যাক্সিডেন্ট আর সিট বেল্ট ইনজুরি যদি মোটর ভেহিকেল অ্যাক্সিডেন্টের পরে হয়, যদিও ইট ইজ রেয়ার in our settings because our people are very reluctant to have their seat belt on during driving. Penetrating injury, very commonly we found stab wounds in the various parts of the abdomen, and also যদিও আমাদের এই ধরনের সোশ্যাল ভায়োলেন্স অথবা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কম হওয়ার কারণে গানশট এইগুলো আমরা চরমপন্থী আমাদের দিয়ে কম দেখে এ ধরনের গানশুট টুন্ট আমরা ইউজুয়ালি কম পাই, তবে আমরা প্রচুর পরিমাণে ওই যে ছররা গুল্লি বলে না, দেখবো আমরা ইনভেস্টিগেশনের সময় দেখাবো, এগুলো কিন্তু পাই। আর
আপনার হবিগঞ্জে বাড়ি আছে নাকি কারো? হবিগঞ্জে, এনিওয়ান ফ্রম হবিগঞ্জ বানিয়াচং? এনিওয়ান ফ্রম হবিগঞ্জ? আমরা হবিগঞ্জ, বানিয়াচং এই সমস্ত এরিয়াতে, এই রিজনে আর কি, এখানে প্রচুর টেটা ইনজুরি পাই। টেটা আপনারা দেখবেন, টেটা ইনজুরি আপনাদের ইয়ে আছে কিনা। আর বাকি দুইটা ইসের আপনার you are saying this is can you follow my cursor? Can you follow it? Hello. Okay, so this is the blunt trauma abdomen. This is seat belt injury, very well known pictures, very familiar pictures of seat belt injury. Then the chest portion of the belt and the left portion of the belt is seen. This is a penetrating injury, and this is a low velocity penetrating injury. This is a firearm injury, and this is a crash injury. That means the patient has been crushed heavily by the collapse of this building, and this is thermal injury. These are the various types of mechanism of injury. But why we need to know? Because the injury pattern is different, and the involved organ is different, and also we'll see later in later slides the mechanics of injury is different. So for the blunt trauma abdomen, আপনি চিন্তা করে দেখেন, আপনার পেটের মধ্যে কেউ একটা বাঁশ দিয়ে বাড়ি দিছে। আমরা একটা বাসে যাইতেছিলাম, ওই বাসটা হেড অন কলাইশন হয়েছে আদার বাসের সাথে। আমরা আপনি কি বলে ধরেন সাইকেল চালাচ্ছিলেন, আপনি সাইকেলের হ্যান্ডেলের উপরে পেটটা যে আপনার আঘাত পাইলেন। আপনি ফুটবল খেলতেছিলেন, ফুটবলটা এসে বিশাল জোরে আপনার পেটের মধ্যে লাগলো। এই প্রতিটা ক্ষেত্রে কি হইল? একটা কম্প্রেসিভ ফোর্স আপনার পেটের মধ্যে কাজ করলো। বুঝতে পারছেন নাকি? হ্যালো, আচ্ছা, তাহলে চিন্তা করে দেখেন, একটা এক্সটার্নাল কম্প্রেশন হইলো। কম্প্রেশন হয়ে আপনার কি, আপনার একটা ফিক্সড পার্টের এগেইনস্টে একটা কম্প্রেশন হইলো। আপনার ফিক্সড পার্ট কি? আপনার স্পাইনাল কলাম। তাহলে কি হবে? তাহলে এই কম্প্রেশনের কারণে চাপা পড়ে আপনার সলিড অর্গানগুলো টিয়ার হয়ে যাবে, ছিঁড়ে যাবে। দুইটা জায়গার মধ্যে আপনি চাপা যদি খাই, সফট ছিঁড়ে যাবে। আর হলো অর্গানগুলো কি হবে? হলো অর্গানগুলোর কি আছে? সলিড আর হলো অর্গানের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স কি? বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে যে হলো অর্গানগুলো ডিস্টেন্ডেবল, ডিস্টেনশন হয়। তাহলে ওর ভিতরে আপনি যত কিছু দেন না কেন, ডিস্টেনশন হইতে পারবে। ওকে বাইরে থেকে আপনি যত জোরে আঘাত করেন না কেন, সে তখন কি হবে? ডিফর্মড হয়ে যাবে। মানে যেখানে আঘাত করলেন ওখানে কম্প্রেস হয়ে যাবে, উপরে নিচে ফুলে যাবে। তাহলে এরকম ডিফর্ম হয়ে তার ইন্ট্রালুমিনাল প্রেসার বেড়ে যেতে পারে। ইন্ট্রালুমিনাল প্রেসার বেড়ে সে ফেটে যেতে পারে, রাপচার হইতে পারে। তাহলে সলিড অর্গানগুলো টিয়ার হয়ে যেতে পারে, চাপা খেয়ে থ্যাতলায় যেতে পারে, থ্যাতলায় ফেটে যেতে পারে। যদি আমরা বাংলায় বলি, কম্প্রেসিভ ফোর্স যদি অ্যাপ্লাই করি, সলিড অর্গানগুলো চাপা খেয়ে ফেটে যেতে পারে। একটা গরুর কলিজারে নিয়ে আপনি দুই হাত দিয়ে আপনি চাপা দিয়ে দেখেন, কলিজাটা ফেটে যেতে পারে। আপনি একটা গাঁট নিয়ে জোরে এরকম একটা বাড়ি দিয়ে দেখেন, গাঁটের উপরে নিচে যেহেতু ভিতরে তো লুমিনাল প্রেসার আছেই, আরো লুমিনাল প্রেসার যদি বেড়ে যায়, গাঁটটা রাপচার হয়ে যেতে পারে, হলো ডিসকাসটা রাপচার হয়ে যেতে পারে। আরেকটা ফোর্স ব্লান্ট অ্যাবডোমিনাল কাজ করে, সেটা হচ্ছে ডিসিলারেশন ফোর্স। ডিসিলারেশন ফোর্স মানে কি? মানে হচ্ছে ধরেন আপনারা তো নিউটনের যদি গতির সূত্র তিনটা আপনাদের মনে থাকে, আমরা কোন একটা গাড়িতে চড়লাম, গাড়িতে আসি, গাড়িটা যখন গতিতে আসে তখন আমার বডির অংশটা গাড়ির যে অংশে লেগে আসে সেই অংশ কিন্তু ইজ এ ভেলোসিটি, হ্যাজ এ ভেলোসিটি, সেই অংশের একটা গতি আছে। গাড়িটা যদি হঠাৎ করে হেড অন কলাইশন হয়, হঠাৎ করে একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে যায়, গাড়িটা স্টপ হয়ে যাবে, আমার বডিটা কি হবে? সামনের এসে যায় একটা ধাক্কা লাগবে। তাহলে কি হইলো? আমার বডির গতিটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল, ডিসিলারেট হয়ে গেল। আমার বডি ডিসিলারেট হয়ে গেল,
আমার বডির ভিতরের অর্গানগুলো সেও তার গতি হঠাৎ করে থেমে গেল। সে তখন, আমি তো সামনের সিটে যেয়ে ধাক্কা খাইলাম, আমি যদি পিছনে বান্ধা থাকতাম আমার সিটের সাথে, তাহলে কি হইতো, আমি সেই রশিটা ছিঁড়ে যেয়ে সামনের দিকে ধাক্কা খাইতাম, ঠিক কি না? হ্যালো, জি স্যার। ওকে। তাহলে আমার ইন্টারনাল অর্গান যেটা কিছু দিয়ে বাঁধা আছে, কি দিয়ে বাঁধা আছে? স্মল গার্ডটা মেজেন্ট্রি দিয়ে বাঁধা আছে, লিভারটা ক্যাপসুল দিয়ে বাঁধা আছে, স্প্লিনটা হ্যাঙ্গিং অবস্থায় আছে কিন্তু চারপাশে পেরিটোনিয়াল, কয়েক পাশে পেরিটোনিয়াল ফোল্ড দিয়ে বাঁধা আছে, স্প্লিনটা তার ভেসেলের সাথে দিয়ে কানেক্টেড আছে। তাহলে যখন এরকম ডিসিলারেশন ফোর্স অ্যাপ্লাইড হয় কোন জায়গায়, তখন ফিক্স পার্ট এবং মোবাইল পার্ট যে জায়গায় কানেক্টেড থাকে ওখান থেকে টিয়ার হয়ে যায়। তাহলে চিন্তা করে দেখেন, আপনি যদি একটা রোগী পান, তার সিট বেল্ট ইনজুরি আছে, তার মানে কি, সে তার ফোর্স ডিসিলারেশন হয়েছে হঠাৎ করে। আপনি যদি এরকম মেকানিজম অফ ইনজুরি জানেন, বলে যে গাড়িটা গাছের মধ্যে যে ধাক্কা খাইছে, আপনি যদি এরকম মেকানিজম অফ ইনজুরি জানেন যে এটা দুইটা গাড়ি একসাথে করে ধাক্কা খাইছে, তাহলে ডিসিলারেশন ফোর্স আপনাকে অ্যাপ্লাই হয়েছে আপনার উপরে, তখন কিন্তু আপনি আইডিয়া করতে পারেন। তাহলে এই পেশেন্টের ডিএডেনোজিওজেনাল ফ্র্যাকচার থেকে ছিঁড়ে, ফ্লেক্সর থেকে ছিঁড়ে যেতে পারে, কারণ ওইটা মোবাইল এবং ফিক্স পার্টের মধ্যে একটা কমিউনিকেশন। এই পেশেন্টের লিভারটা তার করোনারি লিগামেন্ট অথবা ফ্যালসিফ্রম লিগামেন্ট থেকে ছিঁড়ে যেতে পারে। এই পেশেন্টের স্প্লিনটা তার পেডিকেল থেকে ছিঁড়ে যেতে পারে। তাহলে দিস আর দি injured things or injury that can happen if the patient suffer the trauma by this mechanism. বোঝা গেছে কথাটা? তার মানে মেকানিজম অফ ইনজুরির উপরে ডিপেন্ড করে আমরা আইডিয়া করতে পারি যে আমার কি ধরনের অর্গান ইনজুরি হয়েছে। র্যাপিড ডিসিলারেশন হলে এরকম হয়। ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি ক্র্যাশিং ইফেক্ট। ওই ছবিটা দেখে একটা লোকের উপরে যদি এরকম পুরো বিল্ডিং এর একটা পিলার ভেঙে পড়ে যায়, তাহলে কোন জিনিস না আছে তার ইনজুরি হইতে পারে। এবং সবচেয়ে বেশি প্রোটেক্টেড যে রেট্রোপেরিটোনিয়াল অর্গান, প্যানক্রিয়াস অথবা স্পাইন অথবা আপনার রেট্রোপেরিটোনিয়াল অন্যান্য অর্গানগুলো ইনজুরি হইতে পারে। আর পেনিট্রেটিং ইন ট্রমার ইনজুরি প্যাটার্ন অথবা ইনজুরি ইনজুর্ড অর্গানগুলো একটু ডিফারেন্ট। ইজি, যে ট্র্যাক দিয়ে ছুরি ঢুকছে সেই ট্র্যাকটি ইনজুরি হবে। ট্রু ফর লো ভেলোসিটি ইনজুরি, মানে ছুরি দিয়ে মারছে, খুব বেশি জোরে মারতে পারে নাই, ভেলোসিটি কম, একজন মানুষ আর কত গতিবেগে মারতে পারে, এগুলো সাধারণত আপনার অনেক কম হয় বলে। আপনার একটা মেজারমেন্ট আছে, এই মুহূর্তে আমার ঠিক মনে নাই ছুরিতে হাইয়েস্ট ভেলোসিটি কত। তাহলে পেনিট্রেটিং ইনজুরির ক্ষেত্রে আপনাকে বুঝতে হবে, জানতে হবে যে হুইচ টাইপ অফ ইনজুরি হ্যাজ বিন ইউজড, সেটার ভেলোসিটি কেমন হইতে পারে, কত দূর থেকে আপনাকে মারছে। তাহলে চিন্তা করে দেখেন, এই কয়টা জিনিস যদি জানতে পারেন তাহলে আপনি একেবারে সোজা বুঝে ফেলতে পারবেন। এখন পেনিট্রেটিং ইনজুরি ছুরি দিয়ে হয়েছে, ছুরি দিয়ে হওয়ার ফলে কি হয়েছে, এপিগ্যাস্ট্রিক রিজনে মনে করেন ছুরি দিয়ে কেউ মারছে, তাহলে আপনি ধরে নিতে পারেন এই পেশেন্টের স্টোমাক ইনজুরি আমি পাবো ভিতরে ঢুকে। আপনি ধরে নিতে পারেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, এই ছুরিটা যদি ইয়া হয় তাহলে এই ট্র্যাক্টের মাধ্যমেই স্টোমাকের পিছনে যদি কোনো ভেসেল হইতে পারে, স্টোমাকের পিছনে স্টোমাক বেডে যে মেজর ভেসেল আছে সেটা ইনজুরি হইতে পারে। এখন যদি হাই ভেলোসিটি ইনজুরি হয়, যদি ব্লাস্ট ইনজুরি হওয়ার মধ্যে, যেমন যদি পিস্তলের গুলি হয়, রাইফেলের গুলি হয়, আপনারা কি নিচের ছবিটা উপরের ছবিটা একটু খেয়াল করতে পারতেছেন? উপরের ছবিটা, উপরের ছবি আর নিচের ছবিটা একটু দেখা যায়, বোঝা যায় আমার এখানে? দেখেন উপরের এটা একটা ফায়ার আর্ম ইনজুরি, একটা গুলি, একটা বুলেট অথবা আপনার ইয়া লাগছে। এই যে ট্র্যাক ধরে গেছে গুলিটা, এই যে এই ট্র্যাক্টের এই জায়গাটা একটু এক্সপান্ডেড, দেখছেন নাকি? এটা হচ্ছে ব্লাস্ট ইফেক্ট, মানে গুলিটা ব্লাস্ট হওয়ার কারণে সে শুধু ট্র্যাকে না, ট্র্যাকের সারাউন্ডিং এও তার ইফেক্ট আছে, ইনজুরি হইতে পারে। তার এপিগ্যাস্ট্রিক রিজনে যদি একটা গুলি থাকে, একটা ব্লাস্ট ইনজুরি থাকে, রাইফেল দিয়ে একটা গুলি থাকে যেটা হাই ভেলোসিটি ইনজুরি, যেটার ব্লাস্টিং ইফেক্ট বেশি,
সে কিন্তু শুধু আপনার তাহলে স্টোমাক ইনজুরি করবে না, সে তার চারপাশের অর্গানগুলোকে ইনজুরি করে ফেলে দেবে। লিভার ইনজুরি হতে পারে, প্যানক্রিয়াস ইনজুরি হতে পারে। কিন্তু যদি এটা শুধু একটা ছুরির আঘাত হয়, তাহলে কিন্তু শুধু যে ট্র্যাকটা দিয়ে গেছে ওই ট্র্যাকটার মধ্যে ইনজুরি হবে। পরিষ্কার কথাটা? Yes, sir. ভেরি গুড। তাহলে দিস ইজ দি ডিফারেন্স অফ হাই ভেলোসিটি and low velocity injury because of the cavitation. A cavitation due to blast effect of the firearm is different এবং সেটা আপনাদেরকে কনসিডার করে নিতে হবে। আমরা ছোট্ট করে বলতে চাইছি, এই যে এত মেকানিজম বললাম, এত কিছু বললাম, দি পার্সেন্টেজ অফ অর্গান ইনভলভ। এই ব্লান্ট ট্রমাতে স্প্লিন বেশি ইনজুরি হয়, লিভার বেশি ইনজুরি হয়, সলিড অর্গান বেশি ইনজুরি হয়, স্মল বাওয়েল কম ইনজুরি হয়। আর পেনিট্রেটিং ট্রমাতে ডিপেন্ডিং অন দি সাইট অফ দি ট্রমা আপনি খুব ইজিলি যেখানে হয়েছে সেখানে ইনজুরি, যেখানে আঘাত হয়েছে সেখানে ইনজুরি, ডিপেন্ড করে ভেলোসিটি অফ দি উইপেন ইউজড, ডিপেন্ড করে দি আপনার ব্লাস্ট ইফেক্ট এন্ড ক্যাভিটেশন ইফেক্ট অফ দি আর্ম firearm that has been used. So আমরা এখন চলে আসছি, আমাদের কাছে এরকম একটা ইনজুরি নিয়ে আসছে পেশেন্ট। দুইটা সেটিং এ আপনারা জানেন যে ট্রমা পেশেন্টের ম্যানেজমেন্ট দুইটা সেটিং এ হয়, একটা হচ্ছে প্রি হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট আর একটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ইন দি হসপিটাল। ট্রমা ভিকটিম অ্যাবডোমিনাল, আপনি যদি ট্রমা টিমে কাজ করেন, আপনি যদি ইমার্জেন্সি রেসপন্ডার হন, আমাদের দেশে যদিও নাই ইমার্জেন্সি রেসপন্ডার টিম, রেসপন্ডেন্ট টিম অনেক দেশে আছে, 111 ফোন দিলে ইমার্জেন্সি টিম যায় হাজির হয়, বা ট্রমা টিম যায় হাজির হয়, 333 ফোন দিলে যায় হাজির হয়, 999 ফোন দিলে যায় হাজির হয়। আমাদেরও হয়ে যাবে আশা করা যায়, এই সিস্টেম ডেভেলপ করে যাবে ইন দি ফিউচার। তাহলে আপনি যদি ইন দি সিন থাকেন, এই প্রি হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট অথবা ট্রমা ম্যানেজমেন্ট বলা হয় ম্যানেজমেন্ট ইন দি সিন, মানে যেখানে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট সেখানে ম্যানেজমেন্ট। কি ম্যানেজমেন্ট আপনার করা উচিত, গোলটা কি এই প্রি হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের অথবা ম্যানেজমেন্ট ইন দি সিন? হচ্ছে পেশেন্টকে যত দ্রুত ডেফিনেটিভ কেয়ারে পৌঁছায় দেওয়া যায়। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি ছিল এখানে, ট্রায়াস করা। আপনাদেরকে ট্রায়াসের কথাটা মনে আছে, মাথায় আসে? মিস্টার নাদের, can you tell me about the trials? Nader, roll number 183, are you with us? Roll number 183, Mr. Nader. Bilal, only 83, Mr. Bilal. আর্লি মর্নিং ক্লাস, তো ক্লাসের মধ্যে যেরকম ঘুমায় এখন বাসায় বসে ঘুমাচ্ছে, ওটা অন করে দিয়ে না। নুজহাত 137, নুজহাত, ওই এরা সব। আফসানা মিমি, roll number 132, আবির সাহেব, roll number 73। একজনকে পাওয়া গেছে, গুড। তার মানে হইতেছে 5 জনের মধ্যে একজন পাইলাম, তার মানে হচ্ছে 20% ইজ অ্যাক্টিভ, 80% স্লিপিং। আবির সাহেব, আপনি আমাদের একটু ছোট্ট করে বলেন তো, আমরা প্রি হসপিটালে যে ট্রায়াস করি, বাংলায় সুন্দর করে ট্রায়াস মানে কি, কি কাজ করি আমরা সেখানে? স্যার আমরা স্যার পেশেন্ট আলাদা করি, যেমন লাল ফিতে, সবুজ ফিতে, হলুদ ফিতে দিয়ে স্যার আলাদা করি। যে যেমন অ্যাম্বুলেটরি পেশেন্ট হলে স্যার গ্রিন, আর যদি খুব বেশি ব্লিডিং থাকে হসপিটালাইজ করা লাগে তাহলে রেড। ভেরি গুড। আর যদি স্যার মানে একটু স্টেবল থাকে তাহলে ইয়েলো। আচ্ছা, আর ব্ল্যাক হচ্ছে যে মানে মারা গেছে, ঠিক না? জি স্যার। ওকে, ভেরি নাইস। মানে হচ্ছে যে আমরা চেষ্টা করি, আমরা চিন্তা করি
to whom we can provide service with benefit. বোঝা গেছে না? যাকে আমরা সার্ভিস দিয়ে ফ্যাসিলিটি, হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিতে নিয়ে বেনিফিট দিতে পারবো। আদারওয়াইজ দেখা যাবে যে আমরা ভালো পেশেন্টের পেছনে সময় ব্যয় করতেছি, যাকে একটু ভালো তাড়াতাড়ি ট্রান্সপোর্ট করলে, তাড়াতাড়ি করে দিলে তার জীবনটা বাঁচানো যাবে, তার কোনো খবর নাই, সে তাড়াতাড়ি সাকাম হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি করে মারা যাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ দি থিংস that we do in the scene, that is the things we do in the pre-hospital occupancy or pre-hospital management. So আমাদের বেসিকে হচ্ছে স্কুপ এন্ড রান। একটা পেশেন্টকে কোন রকমে এয়ারওয়েটা ভালো করে একটু দেখে, ব্রিথিং সার্কুলেশনটা একটু অ্যাসেস করে, সিন থেকে যদি পারা যায়, যদি এক্সপার্ট হয়, একটা লাইন ওপেন করে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফ্যাসিলিটির মধ্যে ঢুকায় দেওয়া, হসপিটাল ফ্যাসিলিটিতে চলে যাওয়া। হসপিটাল ফ্যাসিলিটিতে আমার কি আছে? হসপিটাল ফ্যাসিলিটিতে আমার এটিএলএস আছে। হসপিটাল ফ্যাসিলিটিতে আমার কি আছে? হসপিটাল ফ্যাসিলিটিতে আমার একটা ট্রেন ট্রমা টিম আছে, তাদেরকে আমার বলে দেওয়া আছে ট্রমা পেশেন্ট আসলে তুমি এটিএলএস অ্যালগরিদম অথবা এটিএলএস প্রোটোকল দিয়ে চিকিৎসা শুরু করে দিবা। কারণ এই এটিএলএস প্রোটোকলের মধ্যেই দেখা গেছে যে লাইফ সেভিং অথবা যে একটা গ্যারান্টেড কেয়ার টু সেভ দি লাইফ, এটা এনশিওর করা যায়। দি পার্টস অফ এটিএলএস আর primary survey and resuscitation along with adjunct to the primary survey, then the secondary survey that includes an head to toe or thorough examination. There is also some adjunct in the secondary survey, and after the primary and secondary survey complete, primary survey and resuscitation, and the secondary survey is complete, we re-evaluate the patient. রি-ইভালুয়েট করে কি হইতে পারে, আবার আমাদেরকে প্রাইমারি সার্ভের একটা জিনিসে ফেরত যাওয়া লাগতে পারে। কিরকম? মনে করেন আমি প্রাইমারি সার্ভের একটা রোগীর একটা এয়ারওয়ে দিয়ে আসছি, একটা নেজোফেরিঞ্জিয়াল টিউব দিয়ে আসছি শ্বাস প্রশ্বাস তার ভালো করে চলার জন্য। আমি সেকেন্ডারি সার্ভে টার্ভে করতে যেয়ে দেখি যে পেশেন্ট শ্বাস নিচ্ছে না, আবার তখন আমাকে কি করতে হইতে পারে? আবার দেখা যায় তাকে ইনটিউবেট করা লাগতে পারে, তাকে আবার দেখা যায় যে অন্য ধরনের এয়ারওয়ে দিয়ে তার এয়ারটা কন্ট্রোল করা লাগতে পারে। আমি স্যালাইন দিছি, আমি রিইভ্যালুয়েশনে যায় দেখলাম প্রেসার আবার ডাউন হয়ে গেছে, তখন আমাকে ভলিউম এক্সপান্ডার অথবা ব্লাডের জন্য চিৎকার করা লাগতে পারে। সো প্রাইমারি সার্ভে এন্ড রিসাসিটেশন, সেকেন্ডারি সার্ভে, রিইভ্যালুয়েশন থেকে ইউ ক্যান ডাইরেক্ট এট এনি ডাইরেকশন। সেখান থেকে আপনি তাকে ডেফিনিটিভ ম্যানেজমেন্ট দিকে ল্যাপারোটমির দিকে নিয়ে যেতে পারেন, অথবা আবার প্রাইমারি আবার একটা রিসাসিটেটিভ প্রসেসটা আবার আপনাকে রিনিউ করা লাগতে পারে অথবা রিপিট করা লাগতে পারে। সো দিস ইজ দি সিকোয়েন্সেস by how we will approach to the for the management of a trauma patient. So what is that? That is the primary survey and resuscitation at first instances will conduct, and that will follow the A, B, C, D and E. All you know what is A, what is B, what is C, what is D and what is E. এখন এটার মধ্যে রিসেন্টলি আরেকটা যোগ হয়েছে F for fluids, এখানে আপনার যোগ হয়েছে। যাই হোক, আপনারা ABCDE মনে রাখলেই আমাদের হবে ইনশাল্লাহ। তাহলে প্রথমটা কি ছিল? এয়ারওয়ে কন্ট্রোল উইথ সার্ভাইকাল স্পাইন প্রোটেকশন। এয়ারওয়ে কন্ট্রোল মানে কি? মানে যে দিক দিয়ে বাতাসটা ঢুকবে, এয়ারের যে ওয়েটা, সেই এয়ারওয়েটা সিকিউরড আছে কিনা, বাতাস না ঢুকলে কি জীবন প্রদীপ নিভবে না জ্বলবে? জীবন প্রদীপ নিভে যাবে না। এই জন্য প্রথমেই বলা হয়েছে যে বাতাস ভিতরে ঢুকতেছে কিনা সেটা আগে এনশিওর করে। কিভাবে এনশিওর করতে হবে বাতাস ভিতরে ঢুকতেছে কিনা? সার্ভাইকাল স্পাইন এস্টাবলিশ করতে হবে, এয়ারওয়েটাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। সিম্পল ম্যানুভার টু ডিফিকাল্ট অ্যাক্টিভিটিস, সিম্পল ম্যানুভার টু আপনার ইনভেসিভ প্রসিডিওর। কিরকম? এই যে দেখেন আমার ইয়াটা দেখা যায়, চিন লিফট করেছে। চিন লিফট করলে কি সুবিধা? এভাবে যদি কেউ চিন লিফট করে ধরে, কারো যদি টাং ফল ব্যাক হয়, তাহলে টাংটা গ্লটিসের সামনে থেকে উপর থেকে সামনের দিকে চলে আসবে, এয়ারওয়ে ওপেন হয়ে যাবে। জ থ্রাস্ট করলো, সেম থিং উইল হ্যাপেন। চিন লিফট করলে আরেকটা সুবিধা কি? ইনলাইন হয়ে যায়, ট্রাকিয়াটা ইনলাইনে পড়ে যায়, সোজা হয়ে যায়। ওখানে কোনো অবস্ট্রাকশন থাকলে সেটা একটু দূরে সরে যায়।
যদি চিন লিফট এবং জ থ্রাস্টে না হয় তাহলে আমাদেরকে ডেফিনেটিভ এয়ারওয়ের দিকে যেতে হয় আস্তে আস্তে করে, যদিও সিকোয়েন্সিয়াল। ডেফিনেটিভ এয়ারওয়ে যাওয়ার আগে আমাদের অল্টারনেটিভ আরো কিছু আছে। আমরা ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল একটা এয়ারওয়ে দিতে পারি, আপনারা দেখেছেন কিনা? গুইডেল এয়ারওয়ে, আপনাদের কি মনে আছে এটা দেখেছেন ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল এয়ারওয়ে গুলো? আমার ভুল হচ্ছে, আমার একটা ছবি নিয়ে আসা উচিত ছিল। নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল এয়ারওয়ে দেওয়া যায়, ল্যারিঞ্জিয়াল মাস্ক দেওয়া যায়। মানে আমরা ইনটিউবেশনটা দিতে চাই না, আমরা গলা ট্রাকিয়ার মধ্যে মুখের ভিতর দিয়ে টিউব দিয়ে ভেন্টিলেশন দিতে চাই না। যদি একেবারে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আপনার কিচ্ছু নাই, অথবা পেশেন্টের দেখা যাবে যে আপনি সার্ভাইকেল স্পাইন নাড়াইতে পারতেছেন না, এন্ডোট্রাকিয়াল ইনটিউবেশনের ডিফিকাল্টিজ আছে, কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে, সিভিয়ার ফেসিয়াল ইনজুরি, একদম পুরো মুখ টুক থেতলে গেছে, কোনোভাবে আপনি এন্ডোট্রাকিয়াল ইনটিউবেশন করতে পারতেছেন না, তখন এই এয়ারওয়েটা ম্যানেজমেন্টের কি সিস্টেম আছে কে আমাদেরকে বলবে? বলেন দেখি একটু আইডিয়া করে। ট্রাকিওস্টোমি। ভেরি গুড। অথবা ক্রিকোথাইরয়েডমি না? কি করি আমরা? সিম্পল, খুব ইমার্জেন্সি ট্রাকিওস্টোমি করে দিয়ে তার এয়ারওয়েটাকে ম্যানেজ করতে পারি। বাট the most important things that will save the life of the patient is to maintain the integrity of his cervical spine while you are taking care of his airway, his or her airway. কেন? কারণ মনে করেন উপর আপার এয়ারওয়েতে ইনজুরি আছে, তার কি সার্ভাইকাল স্পাইন ইনজুরি নাই? থাকতে কিন্তু পারে। আপনি এয়ারওয়ে ম্যানেজমেন্ট করতে যে, চিন লিফট করতে যে ইনকমপ্লিট ইনজুরি ছিল স্পাইনাল কর্ডে সার্ভাইকাল রিজনে, এরকম করতে যে টানাটানি করে পুরাটা ইনজুরি করে দিলেন, রোগীটা বাঁচবো? বাঁচার কোনো উপায় আছে? না স্যার। কোনো উপায় নাই। তাহলে কি করতে হবে আমাদেরকে? এয়ারওয়ে কন্ট্রোল করার সময় কিংবা আগে সার্ভাইকাল স্পাইনটাকে স্ট্যাবিলাইজ করে নিতে হবে। স্ট্যাবিলাইজ আমরা এরকম দেখেন হাত দিয়ে ধরে, ওই যে দুইটা হাত যেখানে আছে না, এইখানে আমাদের মনে করেন ওই যে নিচের ছবি দুইটা হলো বিদেশের ছবি, ওদের তো এরকম স্ট্র্যাপিং ব্যাক ট্যাগ আছে, সার্ভাইকাল কন্ট্রোল কনসোল আছে, আমাদের তো নাই। আমরা কি করব? আমরা পেশেন্টের ওই যে মাথাটা সোজা করে দিচ্ছে, দেখছেন নাকি? আমরা কি করতে পারি? দুই পাশে দুইটা বালিশ দিয়ে অথবা স্যান্ড ব্যাগ দিয়ে এরকম একটা গামছা দিয়ে যদি বাইন্ধে দেন, তাহলে সার্ভাইকাল স্পাইন সোজা হয়ে বসে থাকবে না? ভেরি সিম্পলি আমরা সেটা করে দিতে পারি, তাহলে সার্ভাইকাল স্পাইন আমাদের এইভাবে করে কন্ট্রোল হলো। তাহলে আমরা কি করলাম? আমরা এয়ারওয়ে মেইনটেইন করলাম, আমরা এয়ারওয়ে ওপেন করলাম, আমরা এয়ারওয়ে চেক করলাম, আমরা সার্ভাইকাল স্পাইন কন্ট্রোল করলাম। চেকের ক্ষেত্রে অনেক কিছু আছে, আপনার ভিতরে মুখটার এখানে কিছু আছে কিনা সেটা পরিষ্কার করা, একটু ব্লাড আছে কিনা সেটা সাকশন দেওয়া। ওকে, সো this is the way we will maintain the airway. Next thing is comes the breathing and ventilation. এয়ারওয়ে পরিষ্কার করে দিছি, এখন শ্বাস তো নেয় না, এই এয়ারওয়ে পরিষ্কার করে লাভ আছে? স্যার সোহাগ বলেন। আম্বু ব্যাগ যে দেওয়া হয় স্যার, এটা কি স্যার ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল? হ্যাঁ, ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল একটা টিউব দিয়ে দিলে ভালো, তাহলে টাংটা সামনের দিকে থাকে, এয়ারটা খুব ইজিলি ঢুকে। আমরা আসবো এই ব্রিদিং এর ক্ষেত্রে আমাদের এটা আছে। হ্যাঁ বলেন। স্যার ইন্টিউবেশন দিতে চাই না, তখনও কি ট্রাকিওস্টোমি করব? না, দেখেন ট্রাকিওস্টোমি ইজ অ্যান ইনভেসিভ প্রসিডিওর। ট্রাকিওস্টোমি করতে হবে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে, ইট ইজ এ লাইফ সেভিং প্রসিডিওর। যখন ইন্টিউবেশনও করা কন্ট্রাইন্ডিকেশন, ইন্টিউবেশন আপনি করতে পারতেছেন না, বুঝতে পারছেন নাকি? জি স্যার। আচ্ছা, আমাদের মধ্যে দিতে না চাইলে তখন কি করব? হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে এখানেই আজকে থেমে যেতে হবে। উই হ্যাভ রিচ 10, এরপরে আমাদের বাহার স্যারের ক্লাস আছে, ঠিক না? ওকে, ঠিক আছে, আমরা নেক্সট ক্লাসে উইল ডু দ্যাট। তাহলে আমরা বলেন দেখি আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? স্যার কি আসছেন? বাহার স্যার কি আসছেন? আসলে এখনো আসেন নাই। আচ্ছা, তাহলে এই যে এয়ারওয়ে ম্যানেজমেন্টটা সিকোয়েন্সিয়াল, এটা কিন্তু সিকোয়েন্সিয়াল। আমি একেবারে ধরে নিয়ে ট্রাকিওস্টোমি করে দেব, নট দ্যাট। ধরে নিয়ে ক্রিকোথাইরয়েডমি করে দেব, নট দ্যাট। ধরে নিয়ে আমি এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব দিয়ে দেব, নট দ্যাট। ইট ইজ এ সিকোয়েন্সিয়াল প্রসিডিওর। কি রকম সিকোয়েন্সিয়াল? ফ্রম মিনিমাম টু ম্যাক্সিমাম। মিনিমাম কি আমি কি করি? প্রথমে আমি চিন লিফট করলাম, আমি না, প্রথমে দেখেন কি করি আমরা, এয়ারওয়েটাকে অ্যাসেস করি যে তার এয়ারওয়েটা কাজ করছে কিনা। যদি দেখি যে না, মুখের মধ্যে আপনার ময়লা, মুখের মধ্যে ব্লাড ক্লট,
নাকের মধ্যে ক্লট, সেগুলো সব পরিষ্কার করলাম। পরিষ্কার করার পরে চিন লিভ জ থ্রাস্ট করলাম, না আমার পেশেন্ট তো শ্বাস নিচ্ছে না, বাতাস তো যাইতে পারতেছে না। তখন আমি কি করব, তখন আমি যাব যে ঠিক আছে দেখি তাহলে একটা ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল এয়ারওয়ে দেব, ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল এয়ারওয়ে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল এয়ারওয়ে দিয়ে দেখা যায় যে না, তাও তো এটাকে ক্লিয়ার করা যাইতেছে না, তাও তো এয়ারটার রাস্তাটা পরিষ্কার করা যাইতেছে না। তখন আমি চিন্তা করব এন্ডোট্রাকিয়াল ইনটিউবেশনের কথা। এন্ডোট্রাকিয়াল ইনটিউবেশন করতে যাই আমি দেখলাম যে তার ওখানে পাইরিফর্ম ফোসার ওখানে এমন একটা ইনজুরি আছে, এমন ভাবে ইনজুরি হয়েছে, কিংবা এখানে আপনার ওরোফ্যারিংসে এমন ইনজুরি আছে কিচ্ছু দেখা যাইতেছে না, কোনোভাবেই কি করতে হবে, টেকেস্টমি করতে হবে। বুঝতে পারছেন নাকি? বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস অফ A is to maintain the cervical spine, is to control the cervical spine. পরিষ্কার? Yes, sir. বলেন, আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আমাদের ট্রমাতে অ্যাবডোমিনাল ট্রমার 2টা ক্লাস না, তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে অ্যাবডোমিনাল ট্রমার বাকি অংশ ট্রিটমেন্টে মানে জাস্ট অ্যাসেসমেন্ট, রিসাসিটেশন এন্ড টেকিং এ resuscitated patient for definitive management. Life expectancy অথবা সার্ভাইভাল চান্স more than 80%.